हलचल टुडे देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं कीर्ति ते अज 26 ते 27 तरीक नूं किसानां वल्लों ऐलान किया गया सी कि दिल्ली नूं कूच की जाएगी। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटियां वल्लों टोटल जिहड़ियां ने 50 संघर्ष कमेटियां लगातार बणियां होईयां ने कि असी जिहड़े काला कानून बनाया गया खेती वाला उन्होंने आर्डीनेंस नूं तिन्नां बिल्लां नूं रद्द करन दी अपील बार बार की जा रही है, चाहे वह पंजाब गवर्नमेंट नूं कीती जा रही सी, चाहे केंद्र दे नाल गलबात की जा रही सी। पर बहुत वार ये चीज़ां सामने आईयां सी देखण नूं कि केंद्र सरकार बार बार उन्हां नूं बुला रही सीगी अपने आप दे नाल गलबात करन दे लई, पर किते ना किते गल दे विच जिहड़ी सी फिर ओह चीज़ां आ जांदियां सी कि कोई भी हल निकल के जां सिट्टा निकल के बाहर नहीं सी आ रहा। ते फाइनली बहुत वड्डा अंदोलन जिहड़ा आ किसानां वल्लों छेड़िया गया, अज दिल्ली नूं कूच कर रहे ने। पर किते ना किते हरियाणा जिहड़ा आ खट्टर जिहड़ी सरकार है उत्थे दी ओह किते ना किते आड़ बन रही है। दूसरे पासे जे देखा जाए करोना नूं भी हाईलाइट किया जा रहा है कि करोना की रफ्तार जिहड़ी बहुत तेजी नाल वध रही है। की कारण ने कि वाकई किसानां दे अंदोलन नूं फेल करन दे लई कीता जा रहा है जां कुछ होर कारण होणगे जां कोई होर कारण है? क्योंकि दोबारा फिर किसानां नूं सद्दा दिता गया केंद्र सरकार वालों कि किसानां दे नाल मीटिंग होएगी तो उहदा सिट्टा जिहड़ा जरूर कड्ढिया जाएगा। बार बार मीटिंग्स होणियां, सिट्टा ना निकलना, की कारण ने? सो साडे नाल सीनियर पत्रकार डॉक्टर साहब साडे नाल ने, सुरिंदर पॉल, उन्हां दे नाल गलबात करदे। पहलां डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब जे देखा जाए लगातार किसानां नूं पहलां कहना कि तुसीं केंद्र सरकार वालों सद्दा देना कि आओ आके गलबात करदे आ, जां जदों स्टार्टिंग दे विच शुरू होया ही सी काले कानून आए सीगे उदों भी तोमर होरां दा बयान आया सीगा भी किसी भी किसान नूं कोई आशंका मन दे विच है ते ओह आके साडे नाल गल जिहड़ी कर सकदा, उन्हां दे मन मुटाव जिहड़े ने दूर कर दित्ते जाणगे, उन्हां नूं आर्डीनेंस बारे क्लीयर कर दित्ता जाएगा। हजे तक ओह क्लीयर क्यों नहीं हो पा रहा? पहली गल तो यह है कि दो चीज़ां होंदियां, जी नीयत ते नीति। जी नीयत हैगी कि नहीं हैगी केंद्र सरकार की, पहला तो यह देखना पेगा कि पंजाब के किसानों के बारे उन्होंने नीयत साफ है। जी जे तो नीयत साफ है तो फिर तो लगता कि किसानों उन्हों दी गल्लां मन्नियां जाणियां। जे नीयत नहीं साफ फिर तुसीं जिन्ना मर्जी रौला पाई जाओ, उन्होंने पॉलिसियां तुहानूं बना के खिडाई जाना, खेडी जाना, ये लंबे टाइम तक खेड के एंड दे विच एजीटेशन टुट जाना, जी जो अज तक हुकूमतां वल्लों कीता आंदा रहा। नीयत किद्दां साफ नहीं है? हुण मैं गल क्लीयर करदा, जे नीयत साफ हुंदी ते इन्हां नूं कदे भी खालिस्तानी ना कहा जांदा, जे नीयत साफ हुंदी ते इन्हां नूं कदे भी नक्सलाइट अतवादी ना कहा जांदा। जी ते इसदा मतलब जदों असीं पहलां ही सोच के बैठे हैं नक्सलाइट अतवादी है, इन्हां दे लीडर इन्हां नूं नक्सलाइट अतवादी दा तगमा ला चुके ने, फिर आपां नीयत साफ करन दी गल किद्दां कर सकदे हां? जी सो मैं जिहड़ी गल एक करना चाहना कि केंद्र सरकार नूं पहलां अपना मन साफ करना पएगा जी कि असीं ये काम करना है, असीं ये काम इन्हां नूं राहत देनी है, पहलां ये साफ करना पएगा। हजे तक वही साफ नहीं है क्योंकि ये अंदर ही लैके बैठे। जे आपां नीयत साफ हुंदी तो पहली वारी इन्हां नाल अफसर थोड़ा मीटिंग करते, पहली वारी ही केंद्र सरकार दे मंत्री मीटिंग करते, इन्हां नूं रोल के वापस ना भेजा जाता। जे नीयत साफ हुंदी ते पंजाब दे विच मिनिस्टर आंदे, बिहार च रैलियां कीतियां ना, बिहार च ते पंजाब च आके मंत्री इन्हां नूं कहंदे जत्थियां बंदियां नाल असीं पंजाब च आए हां, करो गल, असीं नबेड़ी है। डॉक्टर साहब बड़ा वड्डा मसला भी बन जाता है जिद्दां तुसीं हुणी बिहार दा जिक्र किया, इलैक्शन लंघ के गए ने ते ओहदे दौरान बहुत इकट्ठ किया जा रहा सी उत्थे दे नुमाइंदियां वल्लों, जदों लोकां दे विच संबोधन किया जांदा सी, जदों लोकां नूं अपने मैनीफेस्टो बारे दस्सिया जांदा सी साडे आ एजेंडे होणगे, कि उदों करोना केंद्र सरकार नूं नज़र नहीं आया जां वाकई हुण लगदा है कि किसानां दे अंदोलन नूं दबाउण दे लई करोना हाईलाइट किया जा रहा है? ये हाईलाइट ही किया जा रहा है। किसान देखो पता की गल है, हुण तुसीं कॉलेज खोल दिते, यूनीवर्सिटियां खोलतियां, पैलेस खोलते, ट्रेनां तुसीं चलातियां सवारियां वालियां, ते किसानां वारी तुहानूं करोना जी ते बाकी वारी करोना नहीं है। बिहार दे इलैक्शनां च रैलियां किद्दां होईयां देखिया तुसीं, रश भर के रैलियां होईयां, उदों करोना नहीं सीगा, करोना किसानां दे मसले च है। इस करके मैं तुहानूं पहलां गल करके हटिया, नीयत साफ होनी चाहिए। जे आपां काम करना है तो नीयत साफ कर लो। जी दिख जाता ना भूत दे पैर जिहड़े आ पालने च ही दिखाई दे जाते, शुरुआती दौर च ही दिख गए सी। बिहार दे इलैक्शनां तो बाद भी क्लीयर कट गया कहा गया लीडरां वल्लों, आ लो जी किसानां दे मूँह ते चपेड़ वजी है जी, ये अल्फाज कहण वाले है, इसका मतलब तुहाडी नीयत साफ नहीं है जी, और ये किसानां नाल खेडिया जा रहा है। पर की असीं समझ सकदे इस चीज़ नूं, मतलब
ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ 26 ਤੇ 27 ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 53 ਤੇ 20 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਓ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 25 ਪੈਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 10-15 ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ, ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਗਮੇ ਨਹੀਂ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵਿਹਲੜ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਊਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ 100-100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 80-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਵਤ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਰਨਾ ਔਰ ਭਰਨਾ ਜੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਭਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ, 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ 350 ਫੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਨਾ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਉੱਥੇ ਜਿੱਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਓਨਾ ਦਬਾਓ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਓਗੇ, ਚੀਕ ਵੱਜੇਗੀ, ਉਹ ਚੀਕ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 4 ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਹਜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਰਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜਤਾ, ਅੱਧਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਡੱਗ ਕਰਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਏਡਾ ਕੁ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਇਹ, ਤੋ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ 5500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਉਗਾਣੇ, ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਚੌਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਸੁਕਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੈਂਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੈਂਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੈਂਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠਾਨਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਉਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਣ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਰੋਲੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, 15 ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਗਲ ਫੂਕਿਆ ਕਿ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ BJP, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ 2 ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਉਗਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਜਾਣੀ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਝੋਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ FCI ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਕਰਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲੱਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਫੜੇ ਦੇਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ? ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, 600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਰੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੂੰ FCI ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, FCI ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, FCI ਖਰੀਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ FCI ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, FCI ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਓ? 70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਝ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ। LIC ਰੁੱਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁੱਲ ਗਏ, 5 ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। HDFC, ICI, IDBI ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, BSNL ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੋਲਵੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ, ਤੇ ਵੋਲਵੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ
ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ FCI ਹਰ ਸਾਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਦੂਜਾ ਬਈ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਫਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ 3600 ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ FCI ਖਰੀਦਦੀ ਪਈ FCI ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ FCI ਖਰੀਦਦੀ ਪਈ ਕਣਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ FCI ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਓ, ਵਾਇਆ FCI ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭਖਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀਰਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੋਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 8 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਤਖਤਾ ਪਲਟਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੈ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਟ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੋਟੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਆਪੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਆਣੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਪੱਕੇ ਤੰਬੂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਕਹਿਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਆ ਤੋਪਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੋਪ ਚਲਾ ਦੂਗਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਫਿਰ ਵੜ ਜਿਓ। ਕੀ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਬਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੇ 27 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਆੜ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਖਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਦਿਓ, ਬੈਠਣ ਦਿਓ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਜੇਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਢੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਇਆ FCI ਲੈ ਆਓ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆੜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।